Hello student, welcome to first year Diploma Applied Mathematics lecture series. I am Professor Sanemi. We conduct the lecture number 32, Integration by Substitution Method. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याआधी आपण 33 लेक्चर मध्ये बघितलं की सबस्टिट्यूशन मेथडने प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे आणि सबस्टिट्यूशन मेथडचा प्रॉब्लेम कसा ओळखायचा. त्यासाठी एकदम सोपी पद्धत आहे ती तुम्हाला सांगितली ती. ठीक आहे, तर परत एकदा सांगतो तुम्हाला, जर इंटिग्रेशन मध्ये एफ ऑफ एक्स आणि एफ डॅश एक्स अशा टाईपचं जर इंटिग्रेशन असेल तर हा असतो डेरिव्हेटिव्ह. कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह? याचा डेरिव्हेटिव्ह हा. जर असं असेल फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह त्या इंटिग्रेशन मध्ये असेल तर तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी पुट करायचा असतो. हे आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलं. याच्यावरची काही प्रॉब्लेम आपण सोडवले. ओके, जाऊया पुढचा प्रॉब्लेम. इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन e raised to x e raised to x dx. This is the problem. Now write this problem. Let I equal to integration e raised to x dx. Okay, what is here? E raised to x derivative is e raised to x, means e raised to x derivative is present here, means put e raised to x equal to t. Put, आता तुम्हाला माहिती आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x. काय e raised to x डेरिव्हेटिव्ह? व्हेरी नाइस. e raised to x means put a raised to x equal to t, differentiate with respect to x with respect to x, hence we get derivative of e raised to x equal to derivative of t with respect to x. E raised to x derivative, very nice. e raised to x dt by dx, हा dx इकडे न्यायचा आहे, hence we get e raised to x dx equal to dt. Now what is the problem here? See here very carefully. First see the step 1 and step 2. For step 2, see here e raised to x dx. This is the e raised to x dx, correct? And this replaced by dt. म्हणजे याच्या जागी dt येणार. Okay, and see the first step, e raised to x equal to t, means this e raised to x replaced by t, means what's happened, hence we get the integration equal to this e raised to t, correct, and this e raised to x dx equal to dt. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रॉब्लेम बघा. तुम्ही जर इथे व e raised to x equal to, म्हणजे जर तुम्ही असं केलं t, इथे t, ओके, तर हा dx आहे, ओके, हा t मध्ये कन्वर्ट होणार नाही. म्हणून दोन्ही स्टेप एकदम काळजीपूर्वक बघा, कारण इथे जर बघितलं आपण जी शेवटची स्टेप आहे e raised to x dx, दिसतोय e raised to x dx equal to dt, म्हणजे मी इथे उलट पुट केलंय, e च्या डोक्यावर t, म्हणजे e raised to t dt. And we know that e raised to t integration. What is e raised to t integration? Very nice, e raised to t plus c. Hence replace t replaced by, what is t? e raised to x plus c, means put, इथे काय केलंय, put t equal to e raised to x, and hence we get the final answer. Okay, now go forward. Next problem, very interested problem. Evaluate integration 3 tan inverse x upon
1 plus x square dx. Again, let I equal to integration 3 tan inverse x upon 1 plus x square dx. What's happen here? See here, tan inverse x डेरिव्हेटिव्ह पार्ट पाहिजे तरच डेरिव्हेटिव्ह पार्ट असेल तरच तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल, ओळखू येईल. म्हणजे tan इनवर्स x डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहिती आहे का? tan इनवर्स x डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर आणि ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आहे पहा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर. म्हणजे tan इनवर्स x डेरिव्हेटिव्ह इज गिवन 1 upon 1 plus x square means we have put tan inverse x equal to t. Is put tan inverse x equal to t. Differentiate with respect to x. Hence derivative of tan inverse x equal to derivative of t with respect to x. Tan inverse x derivative is 1 upon 1 plus x square equal to dt by dx. Dx is it. Hence we get 1 upon 1 plus x square dx equal to dt. Now see the first step, tan inverse x equal to t, and the last step 1 upon 1 plus x square dx equal to dt. So see the first step, replace this by t, okay, and replace this dx upon 1 plus x square is a dt. म्हणजे काय राहिले 3t करेक्ट आणि 1 upon 1 plus x square dx is a dt म्हणजे 3t dt. Hence we get equal to integration 3t, okay, 3t and 1 upon 1 plus x square dx is a dt. Take constant outside the integration, 3 outside the integration, t dt. Use the formula, we know that formula. काय formula? X raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Hence we get 3 t raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c. पहा इथे t च्या डोक्यावर जर नसेल तर तो 1 असतो, घातांक नसेल तो 1 असतो. मग आता hence we get equal to 3 2 plus 1 2 plus 1 sorry 1 plus 1 2 1 plus 1 2 plus c. Again replace by within 3 by 2 t replace by काय t तुमचा करेक्ट tan इनवर्स x आणि इथे तुमचा प्रॉब्लेम संपला. बाकी सिंपल प्रॉब्लेम होता. ठीक आहे, असा जे प्रॉब्लेम तुम्हाला मी होमवर्कला देतो, होमवर्क इव्हॅल्युएट नक्की सोडवाल मला खात्री. इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन टू tan inverse x divide 1 plus x square dx. So this is a problem. Okay, now go forward. Evaluate integration tan inverse x raised to 3 upon 1 plus x square. आता सोडवला तसाच प्रॉब्लेम बघा. दिला का tan inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह काय, tan inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह व्हेरी नाईस 1 upon 1 plus x square dx दिलेला आहे. म्हणजे हा सबस्टिट्यूशनचा प्रॉब्लेम आहे. Hence we get let I equal to integration tan inverse x raised to 3 upon 1 plus x square dx. Put tan inverse x equal to t. Put tan inverse x equal to t. Differentiate with respect to x. Hence we get equal to derivative of tan inverse x जो ऑलरेडी आपण मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये बघितलंय.
काय tan इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/1 प्लस x स्क्वेअर. बऱ्याच वेळा मी सांगितलं तुम्हाला हा डेरिव्हेटिव्ह अतिशय महत्वाचा आहे. ओके, dx इकडे आला म्हणजेच काय येईल 1/1 प्लस x स्क्वेअर dx इक्वल टू dt. सी द फर्स्ट स्टेप अँड लास्ट स्टेप. ओके, tan इनवर्स x इक्वल टू t म्हणजे इथे t पुट करायचा आहे. ओके, अँड लास्ट स्टेप 1/1 प्लस x स्क्वेअर dx कशा रिप्लेस करायचा dt ने. म्हणजे हा ज्या टर्म दिसत आहे 1/1 दिसतंय 1/1 dx स्क्वेअर dx इक्वल टू काय dt. म्हणजे इथे काय ना t रेस टू 3 dt. करेक्ट आहे ना. म्हणजे जिथे इक्वल टू समजतंय का. इथे आला t क्यूब and 1/x square dx equal to dt. 1/1 plus x square dx is a dt, means we get here dt. What is formula? Same formula we use here. X integration x raised to n. X raised to n चा integration काय येणार आहे x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. What is n? N is 3, is we get equal to t raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 plus c. 3 plus 1 means t raised to 4 upon 4 plus c. What is t? What is t? Correct, t is a tan inverse x. Hence we get tan inverse x raised to 4 upon 4 plus c, our answer. ओके, म्हणजे इथे जर लक्षात येते टी टॅन इनवर्स क्यूब आहे. म्हणजे याचा आन्सर जर तुम्हाला शॉर्टकट मध्ये काढायचं असेल तर काय येणार आहे टॅन इनवर्स एक्स रेस टू 4 अपॉन 4. जर इथे 2 आला तर इथे काय येणार आहे 3 येणार आहे. म्हणजे जर तुम्हाला शॉर्टकट मध्ये एमसीक्यू पॅटर्न मध्ये जर प्रॉब्लेम विचारला तर तुम्हाला त्याचा आन्सर सांगता आला पाहिजे. ठीक आहे, होमवर्क प्रॉब्लेम इव्हॅल्युएट integration tan inverse x raised to 2 upon 1 plus x square dx. हे सोडवता याचा आन्सर तुम्हाला माहिती मी सांगितलं कसं काढायचं. हे काढता गुड. जाऊया पुढे. evaluate integration 1 upon sin inverse x. जसं tan inverse x होता आता इथे sin inverse x आहे. म्हणजे sin inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह पार्ट पाहिजे तो इथे दिलेला आहे पण ते समजलं पाहिजे तुम्हाला. जर पार्ट असेल तर समजेल. sin inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह पण इथे दिलेला आहे. ठीक आहे. इथे स्क्वेअर घेतो आणि तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व. let I equal to integration 1 upon sin inverse x square into root 1 minus x square. ओके, जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही बघितलं sin inverse x डेरिव्हेटिव्ह काय sin inverse x डेरिव्हेटिव्ह 1/1 मायनस x स्क्वेअर दिलेला आहे बघा इथे आहे ना, दिसतोय का दिलेला आहे. म्हणजेच sin इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह दिलाय म्हणून पुट sin इनवर्स x इक्वल टू t. ज्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह दिलाय ते फंक्शन इक्वल टू t पुट करायचे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Hence we get derivative of sin inverse x equal to dt by dx. Sin inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon root 1 minus x square equal to dt by dx. महा dx इकडे आला. Hence we get 1 upon root 1 minus x square dx equal to dt. आता फर्स्ट स्टेप आणि लास्ट स्टेप. साइन इनवर्स x इक्वल टू टी दिसतं ना, म्हणजे इथे टी पुट करायचा आहे इथे. ओके,
आणि लास्ट स्टेपला जर तुम्ही गेले 1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर रिप्लेस बाय dt दिसतोय ते dx ठीक आहे. म्हणजे हा जो आहे dx अपॉन 1 मायनस √1 मायनस एक्स स्क्वेअर रिप्लेस करायचा आहे dt ने. म्हणजे हा जो कलर दिसतोय ओके तिथे येणार आहे dt आणि इथे 1 अपॉन काय येणार आहे टी स्क्वेअर दिसतं ना स्क्वेअर. तर हे इंटिग्रेशन मध्ये लिहायचं आहे. काय होतं इथे साइन इनवर्स एक्स चा स्क्वेअर आणि इथे होतं √1 मायनस एक्स स्क्वेअर. फोर्थ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी. Differentiate with respect to x. ठीक आहे समजलंय. जाऊया पुढे. साइन 1 अपॉन टी स्क्वेअर dt. आता 1 अपॉन टी स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन तुम्हाला जरा अवघड जाईल म्हणून त्याला वरती न्यायचंय टी रेस टू मायनस 2 इन dt. आणि आता जो फॉर्म्युला यूज केला n+1 चा तो यूज करायचा आहे. म्हणजे त्याचा आन्सर येईल टी रेस टू मायनस 2 + 1 अपॉन मायनस 2 + 1 + c. आता मायनस 2 + 1 म्हणजे टी रेस टू काय आला -1 अपॉन -1 + c. ओके आणि हा मायनस साइन पुढे आला. हा जो टी रेस टू -1 आहे डिनॉमिनेटरला काय गेला प्लस झाला असं पण लिहू शकता. आणि ॲट द लास्ट वी रिप्लेस हियर टी ॲज व्हॉट इज टी as sin inverse x plus c is our get r. Now homework same problem तुम्हाला मी होमवर्कला देतोय. Evaluate integration 1 upon sin inverse x into √1 minus x square dx. ओके तर याचा आन्सर 1 अपॉन टी म्हणजे लॉग ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c. हे आन्सर असेल. प्रॉब्लेम सॉल्व करा आणि तिथे इंटिग्रेशन 1/t राहील फक्त dt आणि त्याचा आन्सर येतो लॉग टी आणि लॉग टी प्लस c हे तुम्हाला भेटेल. म्हणजे प्रॉब्लेम सोडून दिल्यासारखं. जाऊया पुढे. इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन e raised to x bracket x plus 1 upon cos square x e raised to x dx. ठीक आहे. आता इथे जरा थोडस वेगळा प्रॉब्लेम दिलेला आहे. हा जो अँगल दिसतोय x e raised to x याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. आता तो सहजासहजी समजणार नाहीये तुम्हाला. प्रॉब्लेम सोडवल्यावर तुम्हाला समजेल. x e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे तो e raised to x ब्रॅकेट x plus 1. ठीक आहे बघूया. लेट i इक्वल टू इंटिग्रेशन e raised to x ब्रॅकेट x plus 1 cos square x e raised to x dx. पुट हा जो आहे दिसतोय इथे याला पुट करायचंय आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह हा येणार. बघूया येतोय. पुट x e raised to x equal to t differentiate with respect to x. म्हणजे काय लिहिते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x e raised to x आणि इकडे काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ t with respect to x.
इथे u इंटू व्ही यूज करायचा आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल. u ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स. u इंटू व्ही रूल यूज करतोय. प्लस साइन द्यायचे, अल्टरनेट करायचं, ई रेस टू एक्स पुढे घ्यायचा आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इक्वल टू dt बाय dx. u इंटू यूज केलेला आहे. आता हे ई रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स असतो. हा ई रेस टू एक्स तसाच ठेवायचा, यात बदल करायचे नाही, या तसाच ठेवायचा. e raised to x dx upon dx 1 equal to dt by dx. तो e raised to x कॉमन घ्या. कॉमन घेतल्यावर आहे इथे x प्लस काय राहते 1. ओके, आणि हा dx इकडे येणार आहे, dx इक्वल टू dt. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, हा जो आहे e raised to x याला रिप्लेस करायचं t ने, म्हणजे इथे 1 अपॉन cos स्क्वेअर t, बरोबर. आणि हा पिवळा कलर पहा इथे आलेला आहे, दिसतंय. हा कशा रिप्लेस करायचा आहे, कशा रिप्लेस करायचा dt ने. ओके, म्हणजे इथे हा पिवळ्या कलरच्या जागी dt आणि 1 अपॉन cos स्क्वेअर इथे काय x e raised to x काय करायचं t, म्हणजे इथे इंटिग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वेअर t, बरोबर. आणि इथे येणार dt, कारण हा पूर्ण रिप्लेस केला बघा, पूर्ण रिप्लेस केला कशाने, dt ने. म्हणजे ह्या जो येलो कलर दिसतोय तिथे dt पुट करायचा आहे, तिथे आपण dt पुट केलेला आहे. आता 1 अपॉन cos मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये कुठेतरी सोडवलं. 1 अपॉन cos म्हणजेच काय, sec स्क्वेअर t. sec स्क्वेअर कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, व्हेरी नाईस, tan t चा डेरिव्हेटिव्ह. म्हणून sec स्क्वेअर चा इंटिग्रेशन tan t प्लस c, हेन्स वी गेट इक्वल टू, परत आपला t रिप्लेस करा, t काय तुमचा x e रेस टू x प्लस c, आणि इथे आपला हा प्रॉब्लेम संपला. हा प्रॉब्लेम खूप वेळा रिपीट झालेला आहे. ओके, ही सोडवता जाऊया पुढे. इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन e raised to x bracket x minus 1 upon x square cos square e raised to x upon x. आता इथे अँगल चेंज झालाय, म्हणजे हा अँगल आपल्याला पुट करायचा इक्वल टू टी. ओके, आणि त्याचं हे आन्सर राहणार आहे उरलेला काय, आणि ते dx राहिलं, म्हणजे आन्सर राहणार. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह हा येणार, याचा डेरिव्हेटिव्ह येलो कलरने दाखवलेला तो येणार आहे. बघूया येतोय का खरं. लाईट I इक्वल टू इंटिग्रेशन e रेस टू x ब्रॅकेट x मायनस 1 अपॉन x स्क्वेअर cos स्क्वेअर e रेस टू x अपॉन x dx. पुट e raised to x upon x equal to t. Same, differentiate with respect to x. Hence the derivative of e raised to x upon x equal to dt by dx. आता इथे यूज करायचा आहे u अपॉन v रूल. आता u अपॉन v रूल जर परत एकदा रिपीट करतो, काय विद्यार्थ्यांना माहित नसेल, u अपॉन v रूल काय, v स्क्वेअर, v कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u मायनस u डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v. ठीक आहे, मग आता हेन्स वी गेट इक्वल टू u, v काय तुमचा x स्क्वेअर, ओके, v कॉन्स्टंट x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e रेस टू x, हा पहिले व्हॅल्यू पुट करतोय, मायनस e raised to x तसा derivative of x equal to dt by dx. X as it is e raised to x, so derivative e raised to x minus e raised to x into 1 upon x square equal to dt by dx. तो विद्यार्थी मित्रांनो हा e raised to x कॉमन घ्या,
ई रेस टू एक्स कॉमन घेतला इथे एक्स आणि इथे राहतो -1 अपॉन एक्स स्क्वेअर आणि हा dx इथे आला dx इक्वल टू dt. ठीक आहे. आता जर तुम्ही बघितलं इथे प्रॉब्लेम मध्ये तर हा जो दिसतोय बघा दिसला त्याने कशावर रिप्लेस करायचा आहे बघा दिसतोय कशावर रिप्लेस करायचा आहे dt ने कशावर रिप्लेस करायचा आहे dt ने आणि हा जो आहे हा कशाने रिप्लेस करायचा t ने दिसला हा रिप्लेस करायचा t ने म्हणजेच काय येणार आहे dt अपॉन cos स्क्वेअर t dt अपॉन cos स्क्वेअर t सेम आहे ना इंटिग्रेशन dt अपॉन cos स्क्वेअर t आणि याचं ऑलरेडी आपण सोडवलेलं आहे मागच्या लेक्चर मध्ये काय तर sec स्क्वेअर t dt आणि sec स्क्वेअर चं काय tan t प्लस c परत t रिप्लेस करायचा tan t काय तुमचा e रेस टू x अपॉन x प्लस c हा झाला तुमचा i इंटिग्रेशन जमेल ना तर एक प्रॉब्लेम तुम्हाला होमवर्कला देतोय इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन dx अपॉन sin स्क्वेअर e रेस टू x x minus 1 sin स्क्वेअर x e रेस टू x अपॉन x म्हणजे इथे 1 अपॉन साइन स्क्वेअर टी बरोबर ना 1 अपॉन साइन स्क्वेअर टी आणि 1 अपॉन साइन स्क्वेअर टी म्हणजेच काय कोसेक स्क्वेअर टी आणि कोसेक स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन काय -40 म्हणजे तुमचा आन्सर -40 आणि टी रिप्लेस करायचा e रेस टू x अपॉन x प्लस इन सोडवता ओके व्हेरी नाईस पुढचा एक प्रॉब्लेम घेऊ evaluate integration cos x upon 4 plus sin square x काय दिलेले let I equal to integration cos x upon 4 plus sin square x आणि जर बघितले साइनचा डेरिव्हेटिव्ह दिलेला आहे बरोबर म्हणजे काय करायचं पुट sin x equal to t difference set with respect to x okay sin चा डेरिव्हेटिव्ह काय cos x dx असं तुम्ही डायरेक्ट पण लिहू शकता ओके म्हणजे इक्वल टू cos x dx दिसतंय का cos x dx हे रिप्लेस करायचं आहे dt ने म्हणजे dt 4 प्लस sin स्क्वेअर x पण इथे काय sin x इक्वल टू t म्हणजे t स्क्वेअर येईल बरोबर मग आता इथे hence it can be written as dt अपॉन 2 स्क्वेअर प्लस t स्क्वेअर आणि इथे फॉर्म्युला यूज करायचा आहे जे आपण प्रॉब्लेम ऑलरेडी सोडवले विच फॉर्म्युला dx अपॉन a स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर काय 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a व्हेरी इंपॉर्टंट फॉर्म्युला मग आता a काय तुमचा a इक्वल टू 2 and x इक्वल टू t पुट करा मग इथे इक्वल टू 1 अपॉन a काय 2 tan इनवर्स x च्या जागी काय पुट करायचा t इथे a च्या जागी 2 प्लस c आणि शेवटी we get answer 1 by 2 tan इनवर्स t काय रिप्लेस केला आहे sin x divide 2 plus c and we get answer I ठीक आहे मग आता प्रॉब्लेम फक्त काय करायचं आहे एक होमवर्क प्रॉब्लेम
फक्त इथे कॉस एक्स, जिथे 4 आहे तिथे 9 घ्यायचा आहे आणि साइन स्क्वेअर एक्स डीएक्स हा प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवून आणला, तुम्ही आणाल मला माहिती खात्री. म्हणजे इथे काय येणार आहे 1/3 tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 3 प्लस सी, याचा आन्सर असा असणार बरोबर. आन्सर कसं असणार आहे 1/3 tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी. डायरेक्ट आन्सर सांगता येतं. ठीक आहे, येईल सोडवता. ओके, भेटूया पुढच्या लेक्चरला आणखी काय प्रॉब्लेम घेऊ. बाय.